experiments, and there are any 5 experiments are to be performed out of the following. So that care we have to take. We have to cover all these 5 and these 3 experiments compulsorily we have to take. Yes. Now many experiments you can see over here are study based experiments. So there is no difficulty for these experiments, and after the situation is going to normal, we will try to conduct this experiment also. Yes. So these compulsory experiments today we are going to take, and the first experiment which we are going to take is the single line diagram of 132 or 220 or 400 kilovolt substation. No doubt this is based on the actual field visit. After visiting the actual substation, we are intended to draw this single line diagram. But might be have seen, might be have visited in your diploma, might be near to your colony or might be near to your city, there is always a substation is available. Yes. We are interested for drawing the single line diagram. आपण previous काही classes मध्ये बघितलं होतं की what is a single line diagram. The single line diagram is nothing but it is a diagram in which in a single line you can draw the transformer. You can use the symbol of, you can say, current transformer, potential transformer, circuit breaker, isolators. So these are all the equipments you can draw in a single line. That is called as a single line diagram. Yes. There is a software is available called as AutoCAD, or you can say any other CAD software in which you can draw this single line diagram. Yes. Now, what is the purpose of using this software? The first purpose is the accuracy. Yes. Based on the actual field visit, or if we are interested to install the substation, then we have to measure the area first, and based on the area availability, we have to use the specific components. No doubt, these specific components are to be used according to our interest. But a step down substation असेल, so we have to use the step down transformer. If that substation or if that field is used for making the voltage step up, then we have to use the step up transformer. Yes. असे सुद्धा सबस्टेशन्स आहेत की ज्यांचा पर्पस फक्त इंडस्ट्रियल साठी होतो. So that is called the industrial substation. Yes. Those substations are used for industrial application. That is called an industrial substation. Again, there are substations which are used for improving the power factor. That is called as power factor improvement substation. मग त्याच्यामध्ये काय असेल? Capacitor banks असतील. Yes. So incoming line, outgoing line, and we are using the capacitor banks. Yes. Today we are interested to use this AutoCAD. Yes. मग बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडला असेल की AutoCAD सॉफ्टवेअर हे फ्री आहे का? सो त्याचं जे ट्रायल व्हर्जन आहे ते फ्री आहे. It is for 30 days. Yes. And if you are interested to purchase this software, then you have to pay for this license. Yes. Now, in the civil engineering also, the civil engineers are using this AutoCAD software. मग ते कशासाठी वापरत असतील AutoCAD सॉफ्टवेअर? जे लेआउट काढतात ना आपल्या घराचं किंवा आर्किटेक्चर आपण जे काढतो घराचं, ते दे आर ड्रॉइंग दॅट डायग्राम इनसाइड दिस AutoCAD. AutoCAD is what? It is a software. Yes. जर जसं तुम्ही सिम्युलिंग बघितलं असेल MATLAB, there are number of components. You are going to drag that components and you are making the circuit diagram. That is a simple funda of the Simulink. Same way, AutoCAD is also the same software. There are number of equipments are available. Let's say transformer, switchgear, transmission line, capacitor bank, motor. Yes, earthing. Yes. So all these equipments are available in a row or in a list, and you have to drag, and you have to drop, and you have to make the connection. That is called as a electrical AutoCAD software.
Yes. Now, it can be, you can say, the career opportunity for you also. So those who are interested for designing field, in the designing field, those who want to make the career, then they have to make use this course. AutoCADचा एक कोर्स आहे, युडेमीवर आहे किंवा तुमचं जे NPTEL वर सुद्धा तो अवेलेबल आहे एक AutoCADचा कोर्स. येस. नो डाऊट these courses are based on the practice. जेवढी तुमची प्रॅक्टिस जास्त असेल तेवढं तुम्हाला ते ड्रॉइंग काढायला कमी वेळ लागेल. येस. अँड if you are going to sell your drawing, if you are associated with some electrical company, then you can generate the revenue from this electrical AutoCAD software. Yes. So this is a skill, and if you can make the career in this AutoCAD, electrical AutoCAD drawing, then there is always a scope. तुम्हाला बघत असेल तुम्ही प्रत्येक कंपनीचं ड्रॉइंग किंवा प्रत्येक कंपनीचं जे लेआउट असतं त्याला सुद्धा AutoCAD मध्येच त्यांना ते ड्रॉ करावं लागतं. आफ्टर ड्रॉइंग दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट दॅट ड्रॉइंग ऑन ऍक्च्युअल फील्ड. येस. असं नाहीये की पहिले फील्ड असते आणि मग ड्रॉइंग काढतात, असं नसतं. आपल्याला प्रपोज करायचं असतं ती बिल्डिंग त्या ठिकाणी. सो वी आर इंटरेस्टेड फॉर मेकिंग द ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू द युजर इंटरेस्ट. If he wants or she wants you can say the electrical components at this side or north side, then they are going to replace the layout. Yes. So that is the purpose of this software. मग या सॉफ्टवेअरचा उपयोग काय? इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग किंवा तुमचं सिव्हिल ड्रॉइंग असतं that can be generated. Yes. No doubt you can make the changes according to your interest or according to the consumer interest. Yes. आणि तुमचा जो ड्रॉइंग असेल ते ड्रॉइंग जर तुम्ही याला दिलं, कोणत्या इंजिनियरला दिलं किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं, सो ते कॉन्ट्रॅक्टर ते ड्रॉइंग बघून ही और शी कॅन डेव्हलप दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन और माइट बी द बिल्डिंग, कंपनी बिल्डिंग. येस. सो दॅट इज द पर्पज ऑफ दिस AutoCAD software. Yes. And they are interested to draw a single line diagram of 132 or म्हटलंय 220 or 400 kilovolt substation. यांचं आपल्याला काय करायचंय? AutoCAD मध्ये ड्रॉइंग ड्रॉ करायचंय. येस. नो डाऊट वी आर इंटरेस्टेड फॉर द स्टडी बेस्ड प्रॅक्टिकल. सो दिस इज अ एम ऑफ द टुडेज एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ द सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ 132 or 220 or 400 kilovolt substation symbols in AutoCAD. Yes. Now there is a pre-lab questions. So this pre-lab question is number 1. List out the equipments which are being used in the power system. So you can list out many equipments are available. Let's say transformer, circuit breaker, isolators, current transformer, potential transformer. Yes. Sometimes we are using the relays also. Yes. So these are the equipments which are being used in the power system. Now what is meant by single line diagram? Just I answered this question that in a single line you can draw you can use the electrical components, and because of this there is a formation of single line diagram. Yes. Now this is a theory. I have used here the Baramati substation. Yes. The MIDC substation which you are going to see near to our college. So that is a range of 220 kilovolt is incoming and outgoing is 132 kilovolt. Yes. So this is the outgoing. So it means that they are stepping down the voltage located in the MIDC. And the second substation is this 132 kilovolt is fed to this part and it is going to again make step down to 33 kilovolt. And that is called as a Urja Bhavan substation. Yes. आपल्याला ज्या गावामध्ये जाताना रेल्वे स्टेशनकडे जाताना एक ऊर्जा भवनचं ठिकाण लागतं. In that Urja Bhavan they are having one more substation and that the range is 132 by 33 kilovolt. Now from this 33 kilovolt they are using the distribution transformer and again 33 kilovolt is converted into 11 kilovolt and again 11 kilovolt pasun they are using again one more distribution transformer that is called as a 11 kilovolt by 400 volt. So you can understood the voltage shift from 220 to 132, from 132 to 33, from 33 to 11
and from 11 to 440. Yes. Now this 220 kilovolt 132 kilovolt substation has two incoming lines. आता हे जे सबस्टेशन आलं ना MIDC चं त्याला दोन इनकमिंग लाईन्स आल्या आहेत. मग ती कुठून आली आहेत? एक लोणंद म्हणून आली आहे आणि एक जेजुरीवरून आली आहे. जर तुम्ही जेजुरीला कधी जात असाल किंवा जेजुरीवरून तुम्ही पुण्याकडे जात असाल तर तुम्हाला जेजुरीला डाव्या साईडला एक सबस्टेशन दिसतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ हाय व्होल्टेज सबस्टेशन. येस. फ्रॉम दॅट सबस्टेशन म्हणजे जेजुरीला 220 किलोव्होल्ट हे आउटपुट आहे आणि तिथे जे इनकमिंग असेल ते 765 किलोव्होल्ट और 400 किलोव्होल्ट असेल. म्हणजे 400 किलोव्होल्ट बाय 220 किलोव्होल्ट हे जेजुरी आणि लोणंदचं फंक्शन आहे आणि तिथून 220 ची लाईन येते ती इथे येते आपल्याला. येस. टू आउटगोइंग लाईन कल्याणी अँड कुरकुम आणि परत तिथून आपल्याला दोन आउटगोइंग लाईन्स या एक कल्याणी साईडला जातात आणि एक कुरकुम साईडला जाते. कुरकुमला सुद्धा एक MIDC आहे. These lines are connected to 220 kilovolt bus bar. On the other side of 220 kilovolt bus bar, there are two transformers having the rating of 220, 132 kilovolt and 100 MVA. So याच्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्टेड आपण याच्यामध्ये आहोत की जी ड्रॉइंग काढायची आहे आपल्याला त्याचं इनकमिंग वी शुड नो अँड आउटगोइंग वी शुड नो अँड द पर्पज वी शुड नो. सो बेस्ड ऑन दिस parameters we can develop the drawing. Yes. And the single line diagram for the same was obtained from Mahatransco. So Mahatransco ही जी कंपनी आहे त्यांच्याकडून ही आपण सिंगल लाईन डायग्राम ही ऑब्टेन केली आहे. येस, मिळवली आहे. द सिक्वेन्स फॉर द फीडर इज, आता फीडरचा सिक्वेन्स बघा. मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं होतं व्हॉट इज अ फीडर. फीडर इज नथिंग बट इट इज अ कंडक्टर. येस. नाउ for the feeder we have to use first isolator. The range of isolator is 1250 ampere. ठीक आहे. आयसोलेटर मीन्स व्हॉट? इट इज अ स्विच. घरामध्ये जे आपलं स्विच असतं ना तसं तुम्ही कन्सिडर करा की आयसोलेटर हे सबस्टेशन मधलं स्विच आहे. येस. स्विच आणि सर्किट ब्रेकर देयर इज अ डिफरन्स. तुम्हाला जर नावामध्ये डिफरन्स कळत असेल तुम्हाला ती गोष्ट लवकर समजेल. स्विच मीन्स व्हॉट? Either you can make it on or either you can make it off. That is called as the switch. Now there is a concept called as circuit breaker. Second concept. Circuit breaker and isolator or circuit breaker and switch are the two different concepts. Yes. Circuit breaker means what? It is used for breaking the circuit. The name indicates itself. For breaking the circuit we are using the circuit breaker. मग आता ब्रेकिंग द सर्किट केव्हा असेल? आयदर देर इज अ फॉल्ट, आयदर देर इज अ शॉर्ट सर्किट और आयदर देर इज अ abnormal condition. Whenever there is an abnormal condition is going to arise in the circuit, then that circuit breaker is going to interrupt the current. That is called as a circuit breaker. The difference between isolator and circuit breaker is what? Isolator is used for application of on and off, but circuit breaker is detecting the fault and after the detection of the fault it is going to interrupt the current. So my question is that which is costly? Circuit breaker is costly or isolator is costly? Chat box मध्ये आन्सर पुट करा बरं. Which is costly? Circuit breaker is costly or isolator is costly? Yes. Circuit breaker is costly. Correct. Now why the circuit breaker is costly? Because circuit breaker is going to detect the fault. मग तुम्हाला कळत असेल की फॉल्ट डिटेक्ट करणं ही एक टास्क आहे. जसं तुमच्या घरामध्ये असतं फ्यूज. व्हॉट इज फ्यूज? Fuse is if there is a overcurrent is available, then because of overcurrent that fuse wire is going to melt. That is called as the fuse. तो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सर can we use the fuse inside the substation? The answer is no. We cannot use the fuse inside the substation. आता फ्यूज आणि सर्किट ब्रेकर यांच्यामध्ये सुद्धा डिफरन्स आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स? तुम्हाला जर बघितलं असेल तुमच्या घरामध्ये ज्या वेळेस फॉल्ट येतो किंवा ज्या वेळेस तुमच्याकडून चुकून तुमचं जे हीटर असतं ना
हिटरने जर एक्सेस करंट ड्रॉ केला, सो समटाइम्स तुमचं जे फ्यूज असतो ना तो मेल्ट होतो. येस, तुम्हाला काय करावं लागतं, तुम्हाला आयदर इलेक्ट्रिशियनला किंवा तुमच्या ज्या बिल्डिंग मध्ये जो मेंटेनन्सचा व्यक्ती असेल त्याला फोन करावा लागतो. मग तो व्यक्ती येईल, मग तो बघेल, तो चेक करेल, तो फ्यूज काढेल, तुम्हाला दाखवेल सर हा फ्यूज गेला आहे, आपल्याला रिप्लेस करावं लागेल. मग तो मटेरियल आणायला जाईल बाजारात, किंवा त्याच्याकडे जर असेल तर तो ते मटेरियल युज करेल आणि तो त्याला काय करेल, लावेल आणि तो परत प्लेस करेल. येस, जर ही कन्सेप्ट मला सबस्टेशन मध्ये राबवायची असेल तर मला हे चालेल का? नाही चालणार. बिकॉज इन सबस्टेशन होल सिटी इज डिपेंड. तुम्हाला कळत असेल की त्या MIDCच्या सबस्टेशनवर आणि त्या ऊर्जा भवनच्या सबस्टेशनवर पूर्ण बारामती शहरे डिपेंड आहेत. म्हणजे all the equipments used in the substation has to do or has to perform the work in their accurate manner or in the speedy manner. Yes, मग जर मी तो फ्यूज वापरला तर तो फ्यूज काय होईल, ब्लोन होईल. मग मला काय करावं लागेल, दुसरा फ्यूज तिथे घेऊन इन्सर्ट करावं लागेल आणि त्यामुळे काय होईल, माझा वेळ जाईल. येस, सर्किट ब्रेकर इज द डिव्हाइस, ज्यावेळेस करंट हा ओव्हर जाईल त्यावेळेस नो डाऊट इट इज गोइंग टू ब्रेक द सर्किट. तिथं फ्यूजचा एलिमेंटचा कन्सेप्ट नसतो, तो फक्त एलिमेंट तो काय करेल, फक्त कंडक्टरला ब्रेक करेल. आणि ज्यावेळेस फॉल्ट आयडेंटिफाय होईल त्या लोकांकडून आणि जर तुम्ही त्या सर्किट ब्रेकरला परत रिसेट केलं, सो दे विल गेट कनेक्टेड. दॅट इज कॉल्ड एज सर्किट ब्रेकर. म्हणजे आपण आज 3 डिफरन्स बघितला, कोणकोणता? स्विच, फ्यूज आणि सर्किट ब्रेकर. नो डाऊट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, वी आर युझिंग दिस ऑल द 3 डिव्हाइसेस. याच्यामध्ये जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की विच इज अ प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस, द आन्सर इज फ्यूज अँड सर्किट ब्रेकर इज अ प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस. वी आर युझिंग फ्यूज इन अवर हाऊस, वी आर युझिंग द सर्किट ब्रेकर इनसाइड द सबस्टेशन, इनसाइड द इंडस्ट्री, इनसाइड द वर्कशॉप. येस, आणि आता सर्किट ब्रेकर्स हे घरामध्ये सुद्धा वापरायला सुरुवात केली आहे आपण. तुमच्या घरामध्ये बघा, बऱ्याचशा घरांमध्ये जे समजा 5-10 वर्षापूर्वीची घर असतील, ज्यांचं घर बांधल्या गेली असतील 5-10 वर्षापूर्वी, त्यांच्या घरामध्ये फ्यूज हा कन्सेप्ट दिसायला मिळत नाही. त्यांच्या घरामध्ये सर्किट ब्रेकर्स हा कन्सेप्ट दिसायला मिळतो. मग त्याचा ऍडव्हान्टेज काय, की तुम्हाला रिप्लेस करण्याची गरज नाही, तुम्हाला फक्त एक स्विच असतं किंवा आपण त्याला खटका म्हणतो, तो खटका तुम्हाला काय करायचा आहे, रिसेट करायचा आहे. दॅट स्विच यू हॅव टू मेक रिसेट अँड युअर लाईन इज or the supply is on. That is called as a circuit breaker. मग सर्किट ब्रेकरचे टाइप्स पडतात का? द आन्सर इज येस. सर्किट ब्रेकरचे सुद्धा टाइप्स पडतात. मग तुम्हाला कळत असेल की घरामध्ये आपलं लो व्होल्टेज रेटिंग असल्यामुळे वी आर युझिंग अ लो व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर. इंडस्ट्रीमध्ये दे आर युझिंग अ मीडियम व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर्स अँड इन द सबस्टेशन और ऑन द फीडर दे आर युझिंग द हाय व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर. मग हे 3 टाइप झाले सर्किट ब्रेकर्सचे. कोणकोणते? लो व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर अँड हाय व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर. ऍप्लिकेशन फिक्स्ड आहे. घरामध्ये तुम्ही हाय व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर वापरणार नाही का? कॉस्ट जास्त असेल. इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही लो व्होल्टेज सर्किट ब्रेकर वापरणार नाही कारण की तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये रेव्हेन्यू जनरेट करायचा असतो. तुमचं जे प्रोडक्शन असेल, समजा एखाद्याचं प्रोडक्शन लॅपटॉप मॅन्युफॅक्चरिंग असेल किंवा समजा मोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, सो त्या प्रोडक्शनला धोका होऊ नये म्हणून वी हॅव टू यूज द सर्किट ब्रेकर विच इज ऑफ द रेंज ऑफ मीडियम व्होल्टेज. येस, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर. सो हियर देयर इज अ रेंज इज मेन्शन 3250 अँपियर. येस, ही रेंज तुम्ही बघू शकता की आयसोलेटर पेक्षा जास्त आहे. येस, नो डाऊट एवढा अमाऊंटचा करंट तिथे आला, 3K और 3250 अँपियरचा करंट जर तिथे आला तर तो काय करेल, त्याला इंटरप्ट करेल. कळतंय? मग माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला की कॅन वी यूज द सर्किट ब्रेकर फॉर ऑन अँड ऑफ ऍप्लिकेशन? कॅन वी यूज द सर्किट ब्रेकर फॉर ऑन अँड ऑफ ऍप्लिकेशन? तुम्हाला काय वाटतं, यूज करू शकतो का आपण सर्किट ब्रेकर ऑन आणि ऑफ ऍप्लिकेशन साठी? चॅट बॉक्स मध्ये पुट करतात. येस, करेक्ट. वी कॅन यूज द सर्किट ब्रेकर फॉर ऑन अँड ऑफ
अँड फॉर इंटरप्टिंग द करंट. म्हणजे सर्किट ब्रेकरचे काय झाले, दोन पर्पज झाले. ज्यावेळेस आपण 4th इयरला 2nd सेमिस्टरमध्ये स्विच गिअर अँड प्रोटेक्शन शिकणार आहोत, त्या सब्जेक्टमध्ये आपण हे डिटेलमध्ये शिकणार आहोत की सर्किट ब्रेकर म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स कोणकोणते पडतात, ऍप्लिकेशन कुठे कुठे आहेत, त्याच्यावर थेअरी कोणकोणत्या आहेत. येस. सो सर्किट ब्रेकर सर्व्स द टू फंक्शन. फर्स्ट इज मेकिंग ऑन अँड ऑफ अँड मेकिंग, or you can say detecting the fault, and after the detection interruption of the current. Yes, मी तुम्हाला करंट इंटरप्शन करतो आहे असं वारंवार म्हणतो आहे. शब्दांकडे लक्ष देत चला. ज्यावेळेस तुम्हाला ऑनलाईन टीचिंग कोणते सर किंवा कोणत्या मॅडम तुम्हाला शिकवत असतील तर शब्दांकडे तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. मल्टीटास्किंग ऍक्टिव्हिटी करू नका. येस. नाउ व्हाय वी आर इंटरेस्टेड फॉर करंट इंटरप्शन, वाय वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर व्होल्टेज इंटरप्शन, असा पण प्रश्न येऊ शकतो तुमच्या डोक्यामध्ये की सर आपण तर घरामध्ये जे इक्विपमेंट वापरतो त्याला व्होल्टेज पण पाहिजे असतं आणि करंट पण पाहिजे असतो. येस. देन व्हाय द सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टिंग ओनली करंट, व्हाय इट इज नॉट इंटरप्टिंग द व्होल्टेज. थोडं लॉजिक लावण्याचा प्रयत्न करा. काय वाटतं तुम्हाला, व्हाय द सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्टिंग करंट ओनली, why it is not interrupting the voltage? चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही पुट करू शकतात किंवा यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन आन्सर, ट्राय टू आन्सर. मी कधीही कोणाला रॉंग आन्सर आहे असं म्हणत नाही. सो तुमचं जे लॉजिक आहे, तुमचं जे थिंकिंग पॉवर आहे किंवा कॅपॅसिटी आहे ती वाढवण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे प्रत्येक वेळेस. सो का वाटतं तुम्हाला की सर्किट ब्रेकर हा नेहमी करंट इंटरप्ट करतो, तो व्होल्टेज इंटरप्ट पण करणं गरजेचं आहे का? थोडं एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करा बरं. येस, टाईप केलं तर बरं होईल, नाही तर मग आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे. ओके. सो व्हाय वी आर इंटरेस्टेड फॉर इंटरप्टिंग द करंट. एक क्वेश्चन तुमच्यासाठी त्याच्या पहिले की आपल्याला जो शॉक लागतो तो करंटमुळे लागतो का व्होल्टेजमुळे लागतो? आन्सर पुट करा बरं चॅट बॉक्स मध्ये. विथ द हेल्प ऑफ करंट. करेक्ट, करेक्ट. येस. नाउ व्हाय वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द व्होल्टेज. कन्सिडर करा एक एक्झाम्पल. ओके ओके, कन्सिडर करा एक एक्झाम्पल. लेट्स से देयर इज अ 10 किलोवोल्ट voltage and there is a 0.1 milli ampere current. शॉक लागेल का? 10 किलोवोल्ट व्होल्टेज आहे आणि 0.1 मिली अँपियर करंट आहे. शॉक लागेल का? नो नो. रिव्हर्स केस कन्सिडर करा. 100 अँपियर करंट आहे आणि 1 व्होल्ट व्होल्टेज आहे. शॉक लागेल का? द आन्सर इज येस. नाउ व्हाय दिस इज गोइंग टू हॅपन? यू नो दॅट दिस बेसिक्स डिपेंड्स ऑन द ओहम्स लॉ. हे जे सगळं बेसिक चाललंय ना आपलं, म्हणून हे सगळं बेसिक कशावर डिपेंड करतं? ओहम्स लॉवर. ओहम्स लॉ आठवण्याचा प्रयत्न करा. तुमचं 7, 8, 9 स्टँडर्ड मध्ये काहीतरी झालंय ते. मी आता म्हणत नाही तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये झालंय. 7, 8, 9 स्टँडर्डला झालंय ते. So long as a physical state of conductor remains same. Physical state means what? Length, atmospheric temperature. Yes, you can say the volume. If they are going to remain same, then important point is what? Voltage is directly proportional to current, I. It is not current is directly proportional to the voltage. It is voltage, application of voltage or cause of voltage, and because of voltage cause there is an effect of current. तुम्हाला कळत असेल की आपण ज्यावेळेस डायग्राम काढतो ना तर त्यावेळेस सुरुवातीला आपण व्होल्टेज काढतो. येस, मग ते एसी असेल डीसी असेल नो डाऊट. बिकॉज ऑफ व्होल्टेज देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट. व्होल्टेज सुरुवातीला अवेलेबल असतं किंवा आपल्याला ते अवेलेबल करावं लागतं आणि व्होल्टेजमुळे करंट फ्लो होतो.
Yes, direct relation for the case of Ohm's law. Yes, hence we are interested for breaking the current. Ultimately current break केला, voltage सुद्धा break होणार आहे, because it depends on voltage. Yes, that's why circuit breaker breaks or interrupts the current only. Yes, because voltage is directly proportional to the current I. Okay, so we are interested for the types of circuit breaker. So these are the types of circuit breaker, and you can see the amount of current which we are interested to interrupt, 3250 ampere. This third component is the current transformer. Current transformer ची इनपुट बघा किती आहे, 800 ampere. Yes, आणि आउटपुट आहे 400/1. सो आयदर 800 आणि 400 हे इनपुट असेल, इनकमिंग असेल, आणि त्याला तो कन्वर्ट कशामध्ये करतोय, 1 एम्पियर मध्ये. आयसोलेटर, अगेन देयर इज अ वन सेकंड आयसोलेटर वी आर युजिंग, दॅट इज कॉल्ड द ग्राउंडेड आयसोलेटर. इंडक्टिव्ह रिएक्टर आपण तिथे असायला पाहिजे 0.5 मिली हेनरी, and coupling capacitor we are using of 8800 picofarad. So these are sequence of feeder we have to follow for the Baramati MIDC substation. First isolator, circuit breaker, current transformer, isolator, inductive reactor and coupling capacitor. Yes, now here you can see the single line diagram. तुम्हाला दिसत असेल आता की ही जी सिंगल लाईन डायग्राम आहेत ना, ती डायरेक्टली AutoCAD सॉफ्टवेअर मध्ये यूज करून ही प्लेस केलेली आहे किंवा ड्रॉ केलेली आहे. ठीक आहे, माझ्या लॅपटॉप मध्ये मला AutoCAD सॉफ्टवेअर टाकण्या एवढी माझी लॅपटॉपची रॅम नाही आहे, नो डाऊट. त्या AutoCAD सॉफ्टवेअर साठी तुम्हाला ऍटलिस्ट 8 GB रॅम असणं अपेक्षित आहे. येस, बिकॉज दॅट सॉफ्टवेअर नीड्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 GB रॅम. येस, सो मी काय केलं, AutoCAD सॉफ्टवेअर आपल्या खालचे जे पीसी आहेत ना डिपार्टमेंटचे, त्यांच्यामध्ये इन्स्टॉल केलं आणि त्याच्यामध्ये ही सिंगल लाईन डायग्राम ड्रॉ केली आणि ती कॉपी करून याच्यामध्ये पेस्ट केली तुमच्या लॅब मॅन्युअल मध्ये. येस, तुम्हाला आता कळत असेल की ही जी सिंगल लाईन डायग्राम आहेत ना, तर त्या सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये वी आर युजिंग, सो लेट मी मेक स्मॉल फॉर दिस पिक्चर. हा, सो जसं तुम्ही शीट काढायचे ना इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स मध्ये, तुम्हाला ते दिसत असेल इथं कंपोनंटचं किंवा जे फील्डचं जे डिस्क्रिप्शन असेल किंवा जे नाव असेल ते तुम्हाला इथे लिहायचंय. येस, फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ दिस ड्रॉइंग वी आर इंटरेस्टेड फॉर ड्रॉइंग रायटिंग द फील्ड ऑफ द विजिट. येस, एरिया और यू कॅन से द ऍड्रेस आपल्याला ह्या बार्स मध्ये लिहायचंय इथल्या टेबल्स मध्ये. येस, नाउ आफ्टर दिस प्रोसिजर सिंपल असेल, थोडस व्हिज्युअलाइज करण्याचा प्रयत्न करा. जर माझ्याकडे AutoCAD सॉफ्टवेअर मी लॅपटॉप मध्ये रन केलं किंवा ओपन केलं, तुम्हाला दिसत असेल की तिथे ब्लॅक स्क्रीन असेल, ब्लँक स्क्रीन असेल, कंपोनंटची लिस्ट असेल डाव्या साईडला, उजव्या साईडला परत तिथे मेन्यू असतील, फाईल असेल, एडिट असेल, कॉपी असेल, येस, व्ह्यू असेल. ठीक आहे, सिम्पली तुम्हाला काय करायचंय, तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार कंपोनंट उचलायचे, प्लेस करायचे आणि कनेक्शन करायचे एकमेकांना. जसं मी ते केले बघा, ही काय घेतली मी, एक ट्रान्समिशन लाईन घेतली किंवा बस बार म्हणू आपण त्याला. येस, या बस बारला मला रिक्वायरमेंट कशाची आहे, आयसोलेटरची. सो दिस इज माय वन आयसोलेटर, अँड फॉर दिस आयसोलेटर आय हॅव टू यूज वन पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. इथे नाव दिसतंय तुम्हाला पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. सो दिस इज पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. तुम्हाला मी प्रिव्हियस क्लासमध्ये सांगितलं होतं की पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर आणि current transformer, if we are interested to identify the difference between potential transformer and current transformer, the current transformer काय असतात, दोन कान असतात, incoming and outgoing, and for potential transformer there is only incoming. Yes, मग तुम्हाला आता बघत असाल तुम्ही त्याच्यामध्ये डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल, थोडं अजून झूम करतो जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित दिसायला पाहिजे. सो तुम्हाला दिसत असेल बघा, potential transformer there is only incoming, so this is incoming. And if we are going to consider the current transformer, so there is a incoming and there is outgoing. म्हणजे डायग्राम मध्ये बघून तुम्हाला आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. दिसायला सेम दिसतात करंट ट्रान्सफॉर्मर, पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर, पण
for the potential transformer, there is only incoming, because we are interested for tapping the voltage or measuring the voltage. कळत आहे? आणि करंट ट्रान्सफॉर्मर किंवा एमीटर म्हणा तुम्ही, एमीटर वी आर युजिंग इन द सिरीज. येस, so we need the incoming and we need the outgoing. That is called as a current transformer. Yes, so here also you can use, जर मी नाव दिलं नाही इथे सिटीचं, सो तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करणं गरजेचं होतं की सिटी कोणता आहे आणि पीटी कोणता आहे. ठीक आहे. सो जर तुम्हाला कदाचित वेळ आली कशाची, सबस्टेशन मध्ये व्हिजिट करण्याची, सो सबस्टेशनच्या व्हिजिट करताना एंट्री केल्यावर तिथे बोर्ड असतो एक मोठा, आणि त्याच्यावर त्यांनी सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ सबस्टेशन ही ड्रॉ केलेली असते. नो डाऊट ती ऑटोकॅड मध्येच ड्रॉ करावी लागते आपल्याला. आणि आफ्टर ड्रॉइंग इन द ऑटोकॅड वी हॅव टू मेक वन बिग कॉपी. येस, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सबस्टेशन. तुम्हाला कळत असेल की सेम वे वी हॅव टू यूज द आयसोलेटर बिटवीन दीज टू लाईन्स ऑल्सो. सो दिस इज वन लाईन and this is another line, and we have to use this isolator here. Yes, मग या दोन लाईन मध्ये आयसोलेटर वापरण्याचं कारण काय, जर मला सप्लाय इंटरप्ट करायचा असेल, इफ आय एम इंटरेस्टेड फॉर इंटरप्टिंग द सप्लाय, देन आय हॅव टू यूज और आय हॅव टू प्लेस द आयसोलेटर ओव्हर हियर. ही जी डायग्राम दिसते ना तुम्हाला, ही डायग्राम ऍक्च्युअल मध्ये तुमची ड्रॉ केलेली आहे तुमच्या सबस्टेशन मध्ये एमआयडीसीच्या. येस, ही तिथली डायग्राम ड्रॉ केली आपण आपल्या ऑटोकॅड मध्ये. येस, नाउ हियर यू कॅन सी देर आर कंपोनेंट्स. सो वी विल कन्सिडर द सेकंड ट्रान्समिशन लाइन फॉर दिस फीडर. दिस इज अगेन आयसोलेटर. दिस इज द सर्किट ब्रेकर. तुम्हाला कळत असेल की सर्किट ब्रेकरचा सिम्बॉल जर मी तुम्हाला दाखवला, तुम्हाला मी याच्यामध्ये गुगलवर सर्च करून दाखवतो की सर्किट ब्रेकर सिम्बॉल इथे आता थोडासा अस्पष्ट दिसतोय. तर सर्किट ब्रेकरचा सिम्बॉल कसा असतो, so let me share my screen. So this is the symbol of circuit breaker. So let me make zoom. There is an incoming, there is an incoming, there is an outgoing, and there is a one, you can say, jumper. Yes, now this is open, you can consider this. Yes, so this is a nomenclature of symbol of circuit breaker. अशी डायग्राम तुम्हाला कुठेही दिसली सिंगल लाईन मध्ये, that is called as a circuit breaker. Yes, so let me stop this screen again. Yes, so here you can see this is the incoming, so this is the incoming, this is the outgoing, and you can see this is the half a semisphere, that is called as a circuit breaker. Yes, same way, this is the incoming, this is the outgoing, and this is the half a semisphere, same way here. Yes, now they have mentioned the name circuit breaker 1, circuit breaker 2, and circuit breaker 3. Yes, after this we have to use the CT, so incoming is there and outgoing is there. And after this we have to use again isolator. तुम्हाला मगाशी म्हटलं मी, आयसोलेटर आपल्याला जो ग्राउंड आहे तो यूज करायचा आहे. त्याचा सिम्बॉल तिथे असेल त्या बॉक्स मध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एक कपलिंग कॅपॅसिटर यूज करायचा आहे विच इज ग्राउंडेड. येस, अँड दिस इज कॉल्ड एज अ, यू कॅन से, लाइटनिंग अरेस्टर. सॉरी, लाइटनिंग अरेस्टर आहे का तो, कपलिंग का, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लाइटनिंग अरेस्टर. येस, आणि इथे बघा तुम्हाला दिसतंय लोनन 220 किलो व्होल्ट लोननला आउटपुट गेलंय. ठीक आहे. आणि जे इनकमिंग असेल ते ह्या साईडला असेल तुमचं 132 डेअरी डायनॅमिक्सला गेलंय. ठीक आहे. आणि 132 किलो व्होल्ट ची बस आहे. सेम वे, सो लेट मी मेक स्मॉल फॉर दिस, अँड अगेन दे हॅव मेक द जेजुरी. So these are the incoming. You can see this is the arrow. This arrow you can see over here, incoming arrow. Yes, so this is the incoming bus 220 kilovolt. Yes, 220 इथे आला आणि इथून त्यांनी काय केलं, याला 132 मध्ये कन्वर्ट केलं. ठीक आहे.
Now, after making this single line diagram in your AutoCAD software, तुम्हाला आता कळालं असेल की AutoCAD चा पर्पज काय, why we are going to draw the single line diagram in AutoCAD, and what is our, you can say, the purpose of making the frame inside the substation. या AutoCAD ची जी ड्रॉइंग असेल त्याची आपण एक फ्रेम करून सबस्टेशन मध्ये लावतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा व्हिजिट करायला गेले असाल इंडस्ट्रीमध्ये किंवा सबस्टेशन मध्ये, सो त्यांच्या इंडस्ट्रीमध्ये कोणकोणते कंपोनंट्स आहे किंवा ट्रान्समिशन लाईन किंवा त्यांची जी मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन असेल त्या लाईन्सवर कोणकोणते इक्विपमेंट्स आहे हे सगळ्यांचं एक शॉर्टकट मध्ये त्यांची जे डायग्राम ही ड्रॉ केलेली असते, म्हणजे व्हिजिटर्स लोकांना कळण्यासाठी. ठीक आहे. नाउ with the help of this AutoCAD software we can design the single line diagram. आणि जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल सो गुगलवर टाइप करायचं फ्री इलेक्ट्रिकल AutoCAD सॉफ्टवेअर, तो सेटअप डाउनलोड करायचा, तुम्हाला हे कंपोनंट दिसतील आणि तुम्ही याची प्रॅक्टिस सुद्धा करू शकता. येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द पोस्ट लॅब क्वेश्चन. येस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट? State the main function of substation. Now, because of the substation, we can understood that either that can be step up substation or either that can be step down substation. Yes, the main function of substation is to make the voltage level according to our interest. Yes, so either the substation हे step up असेल किंवा step down असेल, किंवा पॉवर फॅक्टरी इम्प्रुव्हमेंट असेल तर पॉवर फॅक्टरी इम्प्रुव्हमेंट सबस्टेशन असेल. येस, नाउ एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ सबस्टेशन. जेव्हा आपण सेकंड युनिट बघणार आहोत ना सबस्टेशनचं, तुमच्या सिलेबस मध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे की द सबस्टेशन फंक्शन अँड सबस्टेशन टाइप्स वी आर इंटरेस्टेड. सो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द AutoCAD. ठीक आहे. सो एकदा ड्रॉइंग परत बघून घ्या जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की आपण जी ड्रॉइंग ड्रॉ केली होती AutoCAD मध्ये, म्हणजे मी जी ड्रॉ केली होती ती मी ते पेस्ट केली. येस, आणि जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही चेंजेस करायचे असतील तर परत तुम्हाला AutoCAD मध्ये जावं लागेल, ही ड्रॉइंग ओपन करावं लागेल आणि यू हॅव टू मेक द चेंजेस. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द EIMT सब्जेक्ट. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस सब्जेक्ट. आणि जर तुम्हाला काही डाऊट असतील तर मला नक्की सांगा किंवा नक्की विचारा. ठीक आहे. सो आज आपण इथेच थांबू आणि जे तुमचं क्लास आहे दुपारचा ऍट 3:15 लाच आहेत ना. सो इन दॅट वी विल डिस्कस युनिट नंबर 1 नेक्स्ट पार्ट अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीमचा. ठीक आहे. सो यू कॅन लिव्ह द क्लास अँड आय हॅव मार्क्ड द अटेंडन्स. थँक यू.